اور ایک جعلی حکومت ہوگی۔ اسد قیصر صاحب یہ بتائیے گا، پہلے پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ جو الیکشن نتائج آئے ہیں اس پہ تو آپ کے گریونسز موجود ہیں، آپ الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں، عدالتوں میں بھی گئے ہیں، لیکن پہلے پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں، پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ کل شہباز شریف نے آپ کو پھر ایک مرتبہ دعوت دی کہ اگر پی ٹی آئی اپنی اکثریت ثابت کرتی ہے تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے، آئے حکومت بنائیں۔ میں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی وہ مورل جو آپ کے اندر کریکٹر ہونا، کم از کم آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ نے شکست کھائی۔ جو آپ نے اپنے نمبر بھی بڑھائے ہیں، وہ کتنے نمبر ہیں؟ ایک کوئی 70 کے قریب، 70 72 73 جو نمبر ہے، وہ نمبر بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر اس کے اوپر بنے۔ یعنی آپ اقلیت میں ہیں، آپ اکثریت میں نہیں ہیں، عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے، اور جب عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا تو کس منہ سے آپ وزیر اعظم کہلائیں گے؟ آپ تھوڑا مورلٹی دکھائیں، تھوڑا یہ گریس دکھائیں کہ میں جو ہے نا اس حکومت میں نہیں بیٹھوں گا۔ ہم بنیں گے۔ دیکھیں، ہمارا تو فارم 45 ہے نا، یہ تو لیگل ڈاکومنٹس ہے۔ ابھی یہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی جعلی فارم 45 بنا رہے ہیں اور ٹپے لگ رہے ہیں، وہاں پہ پتہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو ہے نا، ہم نے تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا، سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا اور اب بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ براہ کرم اس ملک پہ رحم کریں۔ آپ جو ہے نا، جو کمشنر نے اس دن جو انکشافات کیے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا جوڈیشل انکوائری بنائے، اور جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دے، یہ ملک تب آگے بڑھ سکے گا۔ اگر آپ جعلی مینڈیٹ والے لوگوں کو، جس کو عوام نے مسترد کیا ہے، اس کو آپ بٹھائیں گے تو وہ کیسے ملک کے مسائل حل کر سکیں گے؟ اس ملک کی ضرورت اس میں ہے کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے۔ اچھا، آپ نے کمشنر راولپنڈی کے بیان کا تذکرہ کیا، اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب بھی پورے ملک سے 100 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت قیادت ہے ان سے رابطہ کیا اور دھاندلی کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا ہے۔ مزید بڑے نام بھی سامنے، کون کون سے ایسے نام ہیں جنہوں نے دھاندلی کے حوالے سے اعتراف بھی کیا، وہ سامنے آنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو جو جرت کر رہے ہیں، جو بہادر ہے، آپ نے دیکھا وہ اسسٹنٹ کمشنر نے بھی ایک ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اس نے بھی اگر کوئی کسی کو نظر نہیں آتا اور کوئی جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں اس لیے عدلیہ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ نے حلف لیا ہے اور آپ نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کہ ہم جو ہے نا آئین کے مطابق چلیں گے، ہمارے لیے آئین مقدم ہے، جب آپ کے لیے آئین مقدم ہے تو آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، کیس انتخابات کی پروب کرے، اور جس نے مینڈیٹ چوری کیا اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کرے، اور جس کا مینڈیٹ ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دیا جائے۔ اسد قیصر صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں جو معاہدہ ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی نے وفاق میں کوئی بھی وزارت نہیں لی، وزارتیں لینے سے انکار کر دیا ہے، آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ان کے آپس میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے بڑے آفس آ جائیں اور وہ ریلیکس ہو کے انجوائے کرے اور پھر ووٹ دیں گے، پھر عوام کو کہیں گے کہ دیکھو ہم تو حکومت میں حصہ نہیں ہیں۔ بھائی کیسے حصہ نہیں ہو؟ تم اس کے ووٹ پہ جو ہے نا صدر بنو گے، تم اس کے ووٹ پر جو ہے نا سینٹ چیئرمین یا اسپیکر بنو گے، اور وہ تم دونوں ایکول۔ یہ پی ڈی ایم 2 ہے، یہ پی ڈی ایم 2 ہے۔ پی ڈی ایم نے 16 مہینے اس ملک کو کنگال کر کے رکھ دیا، بدترین معاشی پالیسی۔ یہ جو فائنانس منسٹر ہے اسحاق ڈار، یہ اس وقت بھی فائنانس منسٹر تھا اور اب بھی فائنانس منسٹر ہے۔ تو میں سمجھنا قاصر ہوں کہ وہ کون سا فارمولہ ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا اس کے پاس وہ فارمولہ نہیں تھا، وہ اس طرح ابھی نیا فارمولہ اس کے پاس آ جائے گا، وہ کوئی بڑا کام کر گیا۔ دیکھیں، ان کے پاس نہ منصوبہ ہے، یہ ڈیفیٹڈ ہیں، سائیکولوجیکلی انہوں نے شکست مان لی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے عمران خان جو ہے نا اب اس کو مزید جیل میں نہیں رکھ سکیں گے۔ ہم بہت جلد دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں جو ہے نا عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا، جو اگر عدلیہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ نے جو میرٹ کے مطابق فیصلے کی تو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت اس ملک میں آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے مرکز میں تو اب اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان سے آپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد معاملات آگے بڑھے ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا، انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے، کیونکہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے، جو ہمارے
इस वक्त नंबर्स हैं, हम उसके लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा हक है हमें मिलेगा और हम ही हुकूमत बनाएंगे और एक जाली हुकूमत होगी। असद कैसे साहब ये बताइएगा, पहले पीटीआई का मौक़िफ़ था कि जो इलेक्शन नताए जाए हैं उस पर तो आपके ग्रीवेंसेस मौजूद हैं, आप इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, अदालतों में भी गए हैं, लेकिन पहले पीटीआई कह रही थी कि हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी और केपीके में। फिर आपने फैसला किया कि नहीं, हम मरकज़ में अपोजिशन में बैठेंगे। कल शहबाज शरीफ ने आपको फिर एक मरतबा दावत दी कि अगर पीटीआई अपनी अक्सरियत साबित करती है तो हम उनको वेलकम कहेंगे, आए हुकूमत बनाएं। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी वो मॉरल जो आपके अंदर करेक्टर हो ना, कम से कम आप ये तस्लीम करें कि आपने शिकस्त खाई। जो आपने अपने नंबर भी बढ़ाए हैं, वो कितने नंबर है? एक कोई 70 के करीब, 70, 72, 73 जो नंबर है, वो नंबर भी इस लेवल की नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर बने। यानी आप अक़लियत में हैं, आप अक्सरियत में नहीं हैं, अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया है, और जब अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया तो किस मुंह से आप वज़ीर आज़म कहलाएंगे? आप थोड़ा मॉरलिटी दिखाएं, थोड़ा ये ग्रेस दिखाएं कि मैं जो है ना इस हुकूमत में नहीं बैठूंगा। हम बनेंगे। देखिए, हमारा तो फार्म 45 है ना, ये तो लीगल डॉक्यूमेंट्स है। अभी ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई जाली फार्म 45 बना रहे हैं और टप्पे लग रहे हैं, वहाँ पे पता है सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो फार्म 45 है उसके मुताबिक जो है ना, हमने तो सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा किया था, और अब भी मुतालिबा कर रहे हैं कि बराए करम इस मुल्क पे रहम करें। आप जो है ना, जो कमिश्नर ने उस दिन जो इंकशाफात किए हैं, इसके ऊपर जो है ना जुडिशल इंक्वायरी बनाए और जो जिसका मैंडेट है उसको उसका मैंडेट दे। ये मुल्क तब आगे बढ़ सकेगा अगर आप जाली मैंडेट वाले लोगों को, जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है, उसको आप बिठाएंगे तो वो कैसे मुल्क के मसाइल हल कर सकेंगे? इस मुल्क की ज़रूरत इसलिए है कि मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चले। अच्छा, आपने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान का तज़किरा किया और आपकी जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि अब भी पूरे मुल्क से 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त क़यादत है उनसे रब्ता किया और धांधली के हवाले से उनको आगाह किया है। मज़ीद बड़े नाम भी सामने, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन्होंने धांधली के हवाले से एतराफ़ भी किया, वो सामने आने जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो जो जुर्रत कर रहे हैं, जो बहादुर, आपने देखा वो असिस्टेंट कमिश्नर ने भी एक वीडियो आपकी नज़र से गुजरी होगी, उसने भी, अगर कोई किसी को नज़र नहीं आता और कोई जो है ना वो आंखें बंद कर लेता है तो इसका क्या किया जा सकता है? मैं इसलिए अदलिया से मुखातिब हूँ। अगर आपने हल्फ लिया है और आपने कहा था चीफ जस्टिस साहब कि हम जो है ना आइन के मुताबिक चलेंगे, हमारे लिए आइन मुकद्दम है। जब आपके लिए आइन मुकद्दम है तो आपके लिए टेस्ट केस है, केस इंतखाबात की प्रोब करे और जिसने मैंडेट चोरी किया उसके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई करे और जिसका मैंडेट है उसको उसका मैंडेट दिया जाए। असद कैसर साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में जो मुआहदा हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी ने वफाक में कोई भी वजारत नहीं ली, वजारत लेने से इनकार कर दिया है। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, वो उनके आपस में हैं, वो समझते हैं कि उसके पास बड़े बड़े ऑफिस आ जाएं और वो रिलैक्स होकर एंजॉय करे और फिर वोट देंगे, फिर आवाम को कहेंगे कि देखो हम तो हुकूमत में हिस्सा नहीं है। भाई कैसे हिस्सा नहीं हो? तुम उसके वोट पे जो है ना सदर बनोगे, तुम उसके वोट पर जो है ना सेनेट चेयरमैन या स्पीकर बनोगे, और वो तुम दोनों इक्वल। ये PDM 2 है, ये PDM 2 है। PDM ने 16 महीने इस मुल्क को कंगाल करके रख दिया। बदतरीन माशी पॉलिसी। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, ये उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर था और अब भी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो मैं समझना कासिर हूँ कि वो कौन सा फार्मूला होगा कि उस वक्त जो है ना उसके पास वो फार्मूला नहीं था, वो इस तरह अभी नया फार्मूला उसके पास आ जाएगा, वो कोई बड़ा काम कर गया। देखिए, इनके पास न मंसूबा है, ये डिफीटेड है, साइकोलॉजिकली उन्होंने शिकस्त मान ली है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इमरान खान जो है ना अभी इसको मजीद जेल में नहीं रख सकेंगे। हम बहुत जल्द देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में जो है ना इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा। जो अगर अदलिया ने, मैं समझता हूँ कि अगर अदलिया ने जो हमारा जो मेरिट के मुताबिक फैसले की तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस मुल्क में आएगी। अच्छा, आपने मरकज़ में तो अब अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान से आपकी एक मुलाकात हुई है,
उसके बाद मामला आगे बढ़े हैं, क्या वो आपके साथ अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये फैसला नहीं किया, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा मैंडेट है, जो हमारे इस वक्त नंबर्स हैं, हम उसके लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा हक है हमें मिलेगा और हम ही हुकूमत बनाएंगे।